ज्ञानमुद्राङ्करम् ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नाम् पूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्बते स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रथमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य धीरदभक्ताद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दध्वनिनीयं विश्वक्सेनमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तयः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदग्निरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्याहासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपूर्वहरिः अपाललोचनशम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददो लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं माते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्थानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विधेते शास्त्राण्यशासुरेन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किन्यास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वै कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनि सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजमानं गीतार्थगन्धोत्कटं नानहाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानं वधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधव यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरसस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनोः यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये दशमश्लोकः। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तीति।
ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಮಯಿ ಸತತ ಯೋಗಂ ಆಶಂಸಮಾನಾನಾಂ ಮಾಂ ಭಜಮಾನಾನಾಂ ಅಹಂ ತಮೇವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ವಿಪಾಕದಶಾಪನ್ನಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಯೇನ ತೇ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉಂಟಾದ ಕರ್ಮ ಸಂಚಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ ತಿಳಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಪಕ್ವ ರೂಪವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅವಸ್ಥೆಯು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ದು ಮೊದಲು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂಚಿತ, ಆಗಾಮಿ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ತನ್ನ ಕೃಪೆ ಔದಾರ್ಯಾದಿಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಾನು ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನೇ ತಾನೇ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣ. ಭಗವಂತನಾದ ತನ್ನ ವಿಭೂತಿಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯೋಗಗಳ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನಾದ ತಾನು ಕರುಣಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವೇ ವಿನಃ ಅನ್ಯತಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಬರೀ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಇರುಡೀಕೇಶ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರೀ ಹೊರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯತ್ವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ತೇಷಾಂ ಮಚ್ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣರಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾದ ಮತ್ತು ಸತತಯುಕ್ತಾನ ಅಂದರೆ ಮೈ ಸತತ ಯೋಗ ಆಶಂಸಮಾನಾನ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವರಾಗಿ. ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಶಬ್ದದ ತಾ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಭಜತಾಂ ಎಂದರೆ ಭಜಮಾನಾನಾಂ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಹಂ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ತಮೇವ ಅಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ವಿಪಾಕ ದಶಾಪನ್ನಂ ಪರಿಪಕ್ವ ದಶೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದದಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸತ್ವ ವಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಆ ಕೇಳುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಜನೆಗಳು, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಅನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೆ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ಹರೇ. ಸದಾ ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಮಚ್ಚಿತ್ತಾಹ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ, ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಐಹಿಕವಾದದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೀನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೀಯ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ, ಏನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳೇ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ
ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಾಯುತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ, ಅವನ್ ಹಾಕಿದ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳದಂಗೆ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನಾಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದದಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ. ಅವನಿಗೆ ಸತ್ವ ವಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಸಂಜ್ಞಾಯತೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಉಪಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಜ್ಞಾನ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು? ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಧನ, ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಖ ಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅದು ವಿದ್ಯೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪುರಸ್ಸರಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ? ನಾನು ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡುವುದರ ಫಲ ಏನು ಎಂದೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತೀಯೋ? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಏನತೆ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ, ಅಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದಿಂದ ಆ ಭಜಕರು ನನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ರೂಪವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದೇನೇ ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದದ್ದು. ಯಮೇ ವೈಶ ವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಅವತಾರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಲಭ್ಯ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಆಗ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ವೋ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಇವನು ನಾನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನತೆ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಸದಾ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾಗುವುದರಿಂದ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಭಜನ ಕಾಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬರುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾದದ್ದರಿಂದ ಸತತ ಯೋಗ ಆಶಂಸ ಮಾನಾನಾಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಸದಾ ಅಂತ ಚಿತ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವು ಬೋಧಿತವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು. ಸತತವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಮಲಗುವ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣ ಅನ್ಬಾರದೆ, ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ ನೆನಪು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಒಂದಷ್ಟೊತ್ತು ಆಯ್ತು, ಪೂಜೆನೋ ಆರಾಧನೆನೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ.
ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವಾಗ ಅವನನ್ನು ಸದಾ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದಾರಾಧನೆ. ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕೆಲಸನೇನೆ, ಗುಡಿಸೋದು ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಉಪಾದಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಗೋಪಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ. ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರನೋ ಕರ್ಮನೋ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಜಾಬ್. ಏನೇ ಕೆಲಸ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿವಸಾಲು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವ ಬರಬೇಕು. ಇಂದಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗತವನ್ನ ಮಾಡಿರುವವನನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದೇನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಸುಕೃತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ಈಕ್ಷಣೆ. ಸವೈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥ ಚಿಂತಕಃ, ಅವನಿಗೇನೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವಂತ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ. ಆ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ಮಹಾಭಾಗವತರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವನ್. ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಗೋದು ಹಾಗೆ. ಆ ಸುಖದ ಪರಿಭಾಗದಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ನಿಧಿಯನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಗುರುವಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಿ ಆತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಕರ್ಮ ಸಕಲಂ ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ನ್ಯಾಸೋದೇವ ನಿರಂಕುಶೇಶ್ವರ ದಯಾ ನಿರ್ಲೂನ ಮಾಯಾನ್ಮಯ ಹಾರ್ದಾನುಗ್ರಹ ಲಬ್ಧ ಮಧ್ಯ ದಮನಿ ದ್ವಾರಾತ್ ಬಹಿರ್ನಿರ್ಗತ ಮುಕ್ತೋರ್ಚಿರ್ದಿನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಷಡುದಂಗ್ ಮಾಸಾಬ್ದ ಮಾತಾಂಶುಮತ್ ಗ್ಲೌವಿದ್ಯದ್ ವರುಣೇಂದ್ರ ಧಾತೃ ಮಹಿತ ಸೀಮಾಂತ ಸಿಂಧ್ವಾಪ್ಲುತ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ಸಮುಪೇತ ನಿತ್ಯಮದನ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಸಮುವಾಪ್ಯ ನಂದತಿ ತಮಂ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ ತೇನೈವ ಧನ್ಯಃ ಪುಮಾನ್. ಎರಡೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ ವಾತ್ಸ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನೇ ಧನ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿ, ಗತಿ ಚಿಂತನಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಆ ಗತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದನೋ ಆಗ ಉಪಾಸನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಸತತ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅವರವರ ಧರ್ಮ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.
ಏನದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿಂದ, ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಸತತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ದಯಪಾಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಪರಾಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಭಕ್ತಿ ಎನಿಸುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿ ಹೀಗೆ ಪರಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸನವೇ ಪರಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೋ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರವರು, ತುಂಬಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಗಾಧ, ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೈಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಐಹಿಕವಾದದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರದ್ದೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗಲಿ ಯಾವ ಬೈಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುವಂತ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಕೈಗೂಡಿ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ವಿವೃದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಪರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ರಾಮಾನುಜರು ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಅಂದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ನೀನ್ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯೋ ನೀನು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಕಾಣಬೇಕು. ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ, ಏನು ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ನಡೆಸ್ಲಿ? ನೀನ್ ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ವಿವೇಕ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾರಣ ಕಳೆಬರಗಳು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಶ್ಲತ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ ಕಿಮೌಷಧೈಹಿ ಕ್ಲಿಶ್ಯ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿಬ. ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನ, ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ವಿಠಲ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ಆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಉಲ್ಲಾಸ, ಅದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಾಯ್ತೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇನ್ಯಾವುದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬರೀ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರ ವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆಗಮ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನುಭವ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳದು, ಅವರ ಕಥಾನಕಗಳು, ಅವನು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ರೀತಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗೋದು? ಈಗ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಜಟಾಯುವನ್ನ ಅವರನ್ನ ಇವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ನೀನು ಹೊರೆಯಾದ್ನೋ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಲ? ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ? ಅತೀವ್ರವಾದಂಥದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಯಕಿ ಭಾವ, ಆ ವಿರಹ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ವಿವೃದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅಗಲಿಲ್ಲಾರ್ದಂತೆ ಆ ಪರಿತಾಪ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಈತನಿಗೆ ದೇಹ ವಿಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಸೇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲ
ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ, ಭಜನೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಸೂಚಿತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಪರಮ ದುಸ್ಸಹವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿತ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯೋ ಇಂಥದ್ದು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು. ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು, ಏನು ಅದರ ಇದು ಹೇಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗೆ, ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣದೆ ನಾನು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿದು ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಸೇರದು, ನಿದ್ದೆ ಬಾರದು. ಕಬೀರನ ಮನ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾರೋ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಿಯಕರನೇ, ತಾವು ನಾಯಕಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಬೀರ ನಾಯಕಿ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವ ಸೊರಗಿದೆ ವರನೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ. ಇದೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಗೋದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಹೊತ್ಲು, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು. ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ, ಆ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನೊಡನೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಂತೋ ಆವಾಗ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ತಿಂಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕದು, ಕಾಫಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕುಡಿಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋದಷ್ಟೇ. ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದಾಗ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಇದು. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹೇಗೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಐರನ್ ಇಲ್ದೆ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಿಂಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಡ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಕ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ, ಹಸ್ವಾಗಿದ್ಯಾ ತಿನ್ನೋದು, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಎಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಧರಿಸೋಕಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದೇ, ಹೀಗೆ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೇನೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 11. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವತಾರಿಕೆ, ಕಿಂಚ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಭಾವ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ನಿರತಿಶಯವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉಪಾಸನ ಆರಂಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಕಿಂಚ ಎಂಬ ಅವತಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ರೂಪ ಪಾಪ ನಿರಸನ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನಿರತಿಶಯ ಕೃಪೆ ಎಂಬುದು ಉಪಪಾದಿತ. ಅದು ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ಶ್ಲೋಕ: ತೇಷಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಮಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ತೇಷಾಮೇವ, ಅಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುವವರ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವವನಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಭಾಸ್ವತ, ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದಂತಹ
ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ, ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ದೀಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಅಹಂ, ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಕೃಪಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ನಾನು ನಾಶಯಾಮಿ, ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ஆண்டா உன் காண்பதோர் அருளென கருளுதியல் வேண்டேன் ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೆಯ್ಯವನೇ, ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತವನೇ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಕತೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಥವಾ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಒನ್ ಕಾಣ್ಬದವರ ಆಶೆಯಿನಾಲ್ ವೇಂಡೇನ್, ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಅವರ ಮನೆ ಸುದ್ದಿ, ಇವರ ಮನೆದು, ಅವ್ರೇನೋ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ ಯತ್ವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಹೋಯ್ತಾ ದೇವ್ರವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು, ಏನೋ ಯಾರು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರೋಲ್ಲ. ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅಲೂಫ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇದ್ದು ಇಲ್ಲದಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದಂತೆ. ಪದ್ಮಪತ್ರಮೇವಾಂಬಸ, ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೊಚ್ಚೆ ರಾಡಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಳ್ಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ಅವನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆನೋ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆನೋ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲೇನಾಗೈತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಯಾವುದು ತಲೆಗಿಲ್ಲ. ಇದಾನೆ ಅವನು ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ. ಮಗನೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿನೇ ಇರ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಡನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೇಕಾದ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ಇದು ಅಸುಕೃತದ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ, ಇವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಗವಂತಂದು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಲ್ಲೋ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀರೇನೋ? ಕೆಲವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತೀರಿ, ಬರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವರವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದದು ಇದೆ. ನಮಗೇನ್ ಬೇಕು? ಇದೇನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದವನಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ, ಇವುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧ. ಅವನು ಇಲ್ದಿದ್ರು ನಾನಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ತಂದೆನೋ ಆಯ್ತು, ತಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಡತಿ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ, ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಅವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, US ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಇದಾರೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿದ್ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರವರು ಬಾಳು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ?
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರೇನೋ, ಬೆಳಗಾಗಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನ, ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನ, ಈಗ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ, ಇದಾಯ್ತಾ ಅದಾಯ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೋ? ಯಾಕೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದನೂ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೂ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಸ್ವೀಟು ಏನೋ ಒಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಒಂದ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗತ್ತಾ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎದುರುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಇದ್ದಷ್ಟು ತನಕ ಆಹಾರ ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಡ. ಇದೇ ಇಂಥದ್ದೇ ನನಗಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನನಗಿಂಥದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ ದಿನ ಪೂರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ ದಿಂಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದು. ನಾವೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವ್ ಏನೇನ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಂಥ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. 1 ವರ್ಷ ನಾನು ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1 ವರ್ಷ ಅವನ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ? ತೊಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತೋಟ ದೂರನಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ತಮಾಷೆನೋ ಹಾಸ್ಯನೋ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂತು ಆ ಶಬ್ದ ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಬಂತು. ಏನಾಯ್ತು? ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಜೀವ ಇದ್ದ, ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ತಡ್ಕಾಡ್ದ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಬೇರೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಈ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಗ್ ನಡೀತಾರೆ? ಕೋಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಕಿವಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಚ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ರಸ, ನಾಲಿಗೆ, ರುಚಿ, ಏನು ರುಚಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಂಗಪ್ರಿಯರ ಗುರುಗಳು, ಶ್ರೀರಂಗ ಮಹಾಗುರು, ಅವರೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಸಿರಿಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮಧುನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲೆ, ಅದನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದು ಮಿಠಾಯೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಧುನಾಶಿನಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅರಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನುಂಗಿ ಅಂತ. ಏನದೇನು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಏನಾಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ನುಂಗಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸ್ವೀಟಿನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ರು ತಿಂದ್ರೆ ಏನದು, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಸಪ್ಪೆ. ಸ್ವೀಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಸಿಹಿನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧುನಾಶಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೇಳ್ತು, ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನೀವು 1 ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಥಾನಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಪ್ರಾಣ ಈ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿತು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡುವ ಸುಕೃತದಿಂದ ಕೃಪಾ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಸುಖದ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು.
ಆಗ ಹಿಂದಿನ ಅವರ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು ತಿರೋಹಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವೆಲ್ಲ ತೊಲಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ದೀಪದಿಂದ ಕತ್ತಲೆ ಹೇಗೆ ತೊಲಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕತ್ತಲು, ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕತ್ತಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಮರ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ತೆಗೆದಾಗ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕತ್ತಲ ಆಗುತ್ತೇನೋ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕತ್ತಲು ತಾನಾಗೆ ಮರಿಯಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ, ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ದೇಹದ ಸೌಖ್ಯಗಳೇ ಸುಖ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸೌಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಕೃತಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ಕೃತಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಸುಕೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಸುಕೃತವು ತಾನೇ ದುಷ್ಕೃತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಶವಾಗುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಕೃತವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ, ದುಷ್ಕೃತವು ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತ ಏನದು? ಸುಕೃತ, ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾವ ಕೆಲಸ? ಯಾವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸುಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ, ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಅಂತಾರೆ? ಪರಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ, ಅದು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ, ಕಾಯಿಕವಾಗಿಯೋ ವಾಚಿಕವಾಗಿಯೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೋ, ಇದೇ ತಾನೇ ಹೇಳುದು ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧೇನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಪುಣ್ಯಾಯ ಪಾಪಾಯ ಪರಪೀಡನಂ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದೇನು? ಪುಣ್ಯದ ಫಲ, ಪಾಪದ ಫಲ ಏನದು? ಭಗವಂತನ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಧಿಯಂತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತಸಪಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದು. ಅದೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಂಕಾರ ದಂಭ ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋನು, ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ನು ಅಂತವನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ವಿಲ್ ಪನಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಅದು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸೊ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ, ಈ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗುವಂತಹದ್ದು, ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವುದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅವನು ಯಾರನ್ನಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅವನು ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರಾ? ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರೋ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದು, ಏನೋ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರ ತಪ್ಪು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಆ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಹಿಂಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂದಾಗ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಯ್ತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಚಾರಾಪದೇಶೇನ ಗತಾನ್ನಾರ ಅಲ್ಮಯ ಅಪಚಾರಾನಿ ಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ವೋ? ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ಅವನು ಮೊದಲೇನೆ. ತನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇ ಸುಪ್ರೀಮ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಷಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಯಾರಿಂದನಾದ್ರು ಏನಾರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ. ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ. ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಇವನು ಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗತ್ತೆ? ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೋ? ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ? ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುಕೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳಿಂದ ದುಷ್ಕೃತಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಅಂತಹ ಸುಕೃತ ತಾನೇ ದುಷ್ಕೃತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಕೃತವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ, ದುಷ್ಕೃತವು ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ರೂಪ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಗ್ರಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಉಪಾಸನಾ ರೂಪ ಸುಕೃತವು ಆತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ದುಷ್ಕೃತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು ತಿರೋಹಿತತ್ವ ಅದು ತೊಲಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸನ ಹೊಂದಿ ಆತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ನಾಶಯಾಮಿ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸುಕೃತವು ತಾನೇ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇದೇನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಕೊಡೋವನು ಅವನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡೋವನು ಅವನು. ಇದು ಬರೀ ಸಾಧನ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಚೇರಿಗೆ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾನಾರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗೋ ಟೋಪಿನೋ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಏನು ಇವನು ಅವತ್ತು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಸೈನ್. ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ, ಇವತ್ತಿಂದು ಸಂಬಳ ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ದಬಾಯಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಶರಣಾಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಸೈನು ಅದು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರಶ್ಚಲಮತಿ ರಸೂಯ ಪ್ರಸವಭೂಹು ಕೃತಜ್ಞೋಧುರ್ಬಾನಿ ಸ್ಮರ ಪರವಶೋ ವಂಚನ ಪರಃ ಪ್ರಶಂಸ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಥಮಹಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೆ ಅಪಾರಾದುತ್ತೀರ್ಣಸ್ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಃ ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿಮಾಂ ತಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೇ ಅಕಿಂಚನಃ ಅನನ್ಯಗತಿಃ ಶರಣ್ಯ ತ್ವತ್ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂದೇನಯ್ಯ ಇಂದು ಭವದ ಬಂದ ಬಿಡಿಸೋ ಹೇ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಆರ್ತನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನುಡುವಂತೆ ಬರಲಿ. ಶಿವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದಾಯಿತಿ ಆಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರುಮೇ ಮುಕುಂದ ಭಕ್ತಿಂ ಅಪಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಮನ್ನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಲಹಬೇಕು ಅಂತ. ನಾಶಯಾಮಿ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸುಕೃತವು ತಾನೇ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ವತ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ನಾಶಯಾಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ
ಆ ಉಪಾಸಕರ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ತೊಲಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿರತಿಶ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಜ್ಞೇಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಅರ್ಥವು ಉಪಪಾದಿತ. ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮರ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮವು ಜ್ಞಾನವು ಅಂತ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ನಿರಸ್ತ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದವರಿಗೆ ಅದು ಸಿಹಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೇನೆ ಗೊತ್ತು ತಾನು ಸಿಹಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನೈಕಾಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಘನ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ಅಂತ. ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ, ಹೌದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೆ ಇವನು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಆದರೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಮತದವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಇವರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಅವನು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಇದಕ್ಕೂ ಎರಡು ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಕಲ್ಲಿನ ತರಾನೇ ಎರಡು ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ಕಲ್ಲು. ಏನದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಕಲ್ಲು, ಅದು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಿಂದವನು ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಜ್ಞಾನಿ, ಅದು ಅಜ್ಞಾನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ, ತಾನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರುಚಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಅದು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಹೇಳುದು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಏವ ಅಂತಾರೆ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಅವನು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು, ತಿಳಿವು ಅದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನು ಆದವನು ಆತ್ಮ. ಜ್ಞೋತ ಏವ ಎಂಬ 2:3:19 ಶಾರೀರಿಕ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏಷ ಹಿ ದ್ರಷ್ಟ ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಯಿತ ಮಂತ ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷ. ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು 6:5. ಈ ಚೇತನ, ಈ ಆತ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೋತ ಘ್ರಾತ ರಸಯಿತ ಮಂತ ಬೋದ್ಧ ಕರ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ಪುರುಷ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಕ್ತ ಶ್ರೋತ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು? ಈ ಶರೀರವ. ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ, ಮನಸ್ಸು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ ಇರೋದು? ನಿಮ್ ಶರೀರನ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಿವಿ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ? ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಇಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಮನಸ್ಸಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾನು. ದೃಷ್ಟಿಭೂತಂ ಯಸೇತ್ಪಾದಂ ವಸ್ತ್ರಭೂತಂ ಪಿಬೇಜ್ಜಲಂ ಸತ್ಯಭೂತಾದ್ ವದೇವಾಣಿ ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿ ಅದಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದು ಬರೀ ಲೌಕಿಕಕ್ಕಲ್ಲ, ವೈದಿಕಕ್ಕೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನ. ಇದು ಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಸಜ್ಜನ. ಅವನಿಗೂ ಇವನಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟು. ಹೀಗೆ ಈಗ ಈ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು, ಅದರ ಅರ್ಥ ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯ
ತೇಷಾಮೇವಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಮಹಂ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ತೇಷಾಂ ಮನೋವೃತ್ತೌ ವಿಷಯತಯಾವಸ್ಥಿತೋ ಮದೀಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣಾಂಶ್ಚ ಆವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ ಮದ್ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಾಖ್ಯೇನ ಭಾಸ್ವತ ದೀಪೇನ ಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮರೂಪ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಸ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ರೂಪಂ ತಮೋ ನಾಶಯಾಮಿ. ರಾಮಾನುಜರು ಈ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಭಾಷ್ಯ. ಅದರ ಅರ್ಥ ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ, ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಕಂಪ ಎಂದರೆ ಕೃಪೆ, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಅನುಗ್ರಹವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಭಾಷ್ಯ. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡದಿರುವ ಕೃಪೆಯು ಅಜಾಗಳದ ಸ್ತನದ ಹಾಗೆ ನಿರರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಅಜಾಗಳದ ಸ್ತನ ಅಂದ್ರು. ನೀವು ಈ ಹಾಡು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿನ ಹತ್ರ 2 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತನಗಳು ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೂಡದಿರುವ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇಂತದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ನಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿದೆ, ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ? ಅದ್ರ ಮರಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ? ಹಾಗೆ ಅಜಾಗಳ ಅಂದ್ರು. ಅಜಾಗಳದ ಸ್ತನದ ಹಾಗೆ ನಿರರ್ಥಕ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದಂತ ಬರೀ ಕೃಪೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿರ್ಧನನ ಕೃಪೆಯು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೌದು ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ? ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಕೃಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ದುಡ್ಡಿರೋವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಅದು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ದುಡ್ಡಿದೆ, ಕೊಡೋ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅಥವಾ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಹಣ ಇದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಾಪ ಅನುಕಂಪ ಇದೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋನು ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಕೊಡೋಣ, ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಜನ್ಮ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಹಸುವಿನ ಗೊಂತ ಅಂತ ಏನೋ ಮುಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾನಿ ತರ ಉದ್ದಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಹಿಂಡಿನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಹಸು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬಂತು. ಆ ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳು ತಿನ್ನೋಕ್ ಬದಲು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇಂಥ ಜನರು ತಾವು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಲಂಚಕನ್ಮಯ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತವ್ರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅವ್ರುಗಳು ಯಾರು ಲಂಚ ತಿನ್ನೋ ಅಂತವ್ರು, ತಾವೂ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನಮಗ್ ತಿನ್ನೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೂ ಹಸುವಿಗಳಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೇಕ, ಹಸುವಿಗೆ ಆಹಾರ ಹುಲ್ಲು, ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಬೊಗಳಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೈ ಪಡಿಸಿ ದೂರ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನ್ ತಿನ್ಲಿ, ಅದು ತಿನ್ನುತ್ತೇನು ನಾಯಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ? ಇಂತಹ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನವ್ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಧನನ ಕೃಪೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವನಿಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅನುಗ್ರಹವಾದುದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೀಗೆ ಸತತ ಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹಂ, ಇಂತಹ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ, ಕಾರುಣ್ಯ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ನಾನು ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ಅಂದರೆ ತೇಷಾಂ ಮನೋವೃತ್ತೋ ವಿಷಯತಯಾವಸ್ಥಿತ, ಅವರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನಾಗಿ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮದೀಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಾಂಶ್ಚ ಆವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ನೇ, ನನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವನಾಗಿ, ಆಶ್ರಿತನ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ 12 ಗುಣಗಳು
ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ. ದ್ವಯಾಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರ್ಶಿ. ಮೂಲ ಮಂತ್ರಾಧಿಕಾರ, ದ್ವಯಾಧಿಕಾರ, ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಜಲ್ಲಿ. ಮದ್ವಿಷಯಾಖ್ಯೇನ, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದುದು ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಭಾಸ್ವತಾದೀಪೇನ, ತೇಜೋವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ರೂಪ ದೀಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ರೂಪ ಜ್ಞಾನಜಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಸ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ರೂಪಂ, ನನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಲಂಪಟ ರೂಪವಾದಂತಹ ತಮಃ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ನಾಶಯಾಮಿ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮ ವಾಸನಾರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇತುವಾಯಿತು, ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ತಮಸ್ಸು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ, ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ. ಏನು ವಿಷಯದ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾರು ಬಡಿಸಿದ್ರಿ, ಇಂಗು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಗಿಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಬ್ಬರು ಇವೆಲ್ಲ ಆಶೌಚ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದ ಸೇರಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗು, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ, ಇದು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ರುಚಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ವರಿಷಿ ಅವಳು ಕುಡ್ತುಡು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಳಗೆ ಸಾಕಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಕೊಳಂಬು ನಳಗಿರಿನೋ ಹೋಗ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಋಷಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇವರು ಅದೊಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವೀಣರು ಇವರು. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗ್ ಸದ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಳ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಇದು ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಸರಿ ಇದಾ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾ, ಆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಏನದು ಕೋತಾಸ ಅಥವಾ ಇದ ಚಿಕೋರಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಫಿನಾ, ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿಷಯ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥಃ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೇಷಾಂ ಮನೋವೃತ್ತ, ಅವರ ಮನೋವೃತ್ತಿ. ವಿಷಯತೆಯಾವಸ್ಥಿತ, ಅವರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸೋದರಿಂದ ಅವರುಗಳ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಷಯನಾಗಿ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮದೀಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಾಣಾಂಶ ಆವಿಷ್ಕೃವನ್ನೇ ಅವುಗಳನ್ನ. ಮದ್ವಿಷಯಾಖ್ಯೇನ, ನನ್ನ ವಿಷಯವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಭಾಸ್ವತಾದೀಪೇನ, ತೇಜೋ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ರೂಪದ ದೀಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಜಂ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿ ರೂಪವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಕೃತ ರೂಪವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಸ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ರೂಪಂ, ನನಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾದ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಲಂಪಟ ರೂಪವಾದ ತಮಃ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ನಾಶಯಾಮಿ, ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ದುಷ್ಕರ್ಮ ವಾಸನಾರೂಪ ಅಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದು ತಮಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಎಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ,
ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಇದರಿಂದ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ರೂಪ ತಮಸ್ಸನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ದೀಪ ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಭಾಸ್ವತಾ ಜ್ಞಾನ ದೀಪೇನ ಎಂಬ ರೂಪಕದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಷಯನಾಗ್ತಾನೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣವು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಆತ್ಮನು ಅಣು, ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಭು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಸ್ವತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ವಿಭುತ್ವ ಎರಡು ಬೋಧಿತ. ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹಮೇವ ಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹು ವಿಷಯಾಂಸ್ತೇಷು ಗೋಚರಾನ್. ಬದುಕು ಜಟಕ ಬಂಡಿ ವಿಧಿ ಅದರ ಸಾಹೇಬ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇವರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸಂದೇಶಗಳು. ಹಾಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮರೂಪ ಜ್ಞಾನಜಂ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮರೂಪ. ಅದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ನಾಯಿ ಬಾಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಪಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು 2 ದಿವಸ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾಯಿ ಬಾಲ ಡೊಂಕು. ನಮ್ ಕಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸಬಾರದು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಡ ಏನ್ ಉದಯಮ್ಮ ಪಂಡಿನ ಇದು ಸ್ವೀಟೋ ಏನೋ ರಾಮನವಮಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೋಸಂಬರಿ ಪಾನಕ ಅಷ್ಟೇನೆ. ರಾಮನಿಗೆ ತಿಂದ್ರು ಭಕ್ಷಣಗಳು ತಿನ್ನೋಲ್ವ ಅವನು? ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದು. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ. ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ತಗೊಂಬ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ, ನಾ ತಿನ್ಬೇಕು, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತೆ ಸಡನ್ನ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮರೂಪ. ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತಮಸ್ಸು ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಸ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ರೂಪಂ. ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗದಲ್ಲೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯಯಾತಿ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಜಾತು ಕಾಮಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವೀಟು, ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ, ಸರಿ ತಂದ್ಬಿಡು. ಸರಿ ತಂದ್ರು, ಇವ್ರು ತಿಂದ್ರು, ಆಯ್ತಾ ಮುಗೀತಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಬಯಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. ಯಾಕೆ? ನೆನ್ನೆ ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರುಚಿ, ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆ ಹಿಂದಿನ ವಾಸನೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ವಿವೇಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಡ ಇದು ಅಂತ. ಆ ವಿವೇಕ ತಲೆ ಮಟಕ್ಸಿ ಏನ್ ದಿವಸ ತಿಂತೀವಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ತಾನೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಯಾತಿ. ಪುರುವಿನ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 1,000 ವರ್ಷ. ಕಡೆಗೆ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟವರು? ಇವಾಗ ಯಯಾತಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ದ, ತಗೋ ನಿನ್ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬೈಕೇನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ, ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈಗ ಕಾಫಿ ದಾಸರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೋ ಚಟಗಳು, ದುಶ್ಚಟ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದುಶ್ಚಟವೇ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಕಪ್ಪೋ 3 ಕಪ್ಪೋ ಕಾಫಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರು, ಸರಿ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಬಂಧುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಈಗ ತಂದು ಕುಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಬೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕುಡಿಯೋದು. ಎಷ್ಟು ಸಲಿ? ಒಂದೊಂದು ಚಟಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸುರಿದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದವನ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ
ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೂರ. ನಜಾತು ಕಾಮ ಕಾಮಾನ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಸುಖಗಳನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋಣ, 10 ಲೋಟ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು 2 ಲೋಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಮೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಸಿಗರೇಟ್ ದಮ್ ಎಳಿಯೋದು ಇದೇ ತರ ಈ ಚಟಗಳು. ವಿಷಯೋಪಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವ ಸುಕೃತ ಇಲ್ಲದ್ದು ಈ ತಮಸ್ಸು. ಇದು ನಾಶವಾದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ತೊಲಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಸಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಮ್ಮಂತ. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದೀಪ ಎಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಅದು ಭಾಸಮಾನವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಭಾಸ್ವತ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮಿಗಳೆರಡು ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದದ್ದು ಎಂದು ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ರೂಪ ವಿಷಯತ್ವವು ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೇನೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತ್ಮ ಭಾವಸ್ಥಃ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಮನೋವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಭೂತನಾಗಿರುವವನಾಗಿ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅರ್ಥ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಿತ್ವವು ಬಹು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನೇ ಬಹು ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮದ್ವಿಷಯಾಖ್ಯೇನ ಭಾಸ್ವತ ದೀಪೇನ ಎಂಬ ಸರಸವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮದೀಯಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಾಂಶ್ಚ ಆವಿಷ್ಕುರ್ವನ್ನೇ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೋರದೆ ಇರುವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಿತ್ವವು ಉಂಟು ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪಿತವೋ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಆ ವಿಷಯಿತ್ವವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಭಾವಸ್ಥಃ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾಗಿ ಎಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭೂತಿಗಳನ್ನ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರೋದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಕೃತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉತ್ತಾರಣೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ವಾದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಿದ್ಧಿಯೇ ಇದುವಾಗುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹದ ಉಪಾಸನಾ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ರತಿನಂ ವಿದ್ದಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು ಬುದ್ಧಿಂ ಸಾರಥಿಂ ವಿದ್ದಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹ ಏವಚ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಹಯಾನಾಹುಹೋ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಬಹಳ ನಿಪುಣತರವಾಗಿ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನವು ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೆಂಬುದೇ ಲಗಾಮು. ಇದನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಸಾರಥಿ. ಈ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಥದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಥಿಯು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವೇ. ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ಎಂಬ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇತುವಾಗಿಯೂ ತಮಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮರೂಪ ಅವಿದ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತಮಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮಸ್ಸು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯವೇ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದರೆ ಸ್ಥಿತೇರವಿಂದೆ ಮಕರಂದ ನಿರ್ಭರೆ ಮಧುರತೋ ನೇಕ್ಷುರಕಮ್ಮಿ ವೀಕ್ಷತೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಮಧುವನ್ನ ಮಕರಂದವನ್ನ ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದುಂಬಿ ಅದು ಮದುವೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಹೂವಿಗೆ ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೇನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಈ ಕಾಫಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಯಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಾಂಶ ಅಲ್ಲಿ. ಮಕರಂದದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಇರುವಾಗ ಮಧುಕರ ಅಂದ್ರೆ ದುಂಬಿ ಮಕರಂದ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮುತ್ತುಗದ ಹೂವೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನ
ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿದತ್ತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರಗಳಾದ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಣ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವನಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಜ್ಞಾನದೀಪವೆಂಬ ರೂಪಕ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಹಾಗೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸು ಜ್ಞಾನದೀಪದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ತಮಸ್ಸಿನ ನಿರಸನದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸುಕೃತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಲ್ಪ ಸುಕೃತವಾದ್ರೂ ಇದ್ರೇನೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅನುಕಂಪೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅವರುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಜನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕರ್ಮ ಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನುಷ್ಠಿಸ್ತಾರೋ ಆಗ ಅವರ ಸುಕೃತಿಗಳೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಉಪಾಸನಾ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರ ತಮಸ್ಸಾದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೀಪವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವ. ಅದರ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯದ ನಾಶ ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜವೇ. ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪ್ರಾವಣ್ಯದಿಂದ ನಾಶದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದೀಪ್ತಿಯು ಲಭಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗೋದು ನ್ಯಾಯವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ದೋಷವೋ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾರಣಭೂತವಾದದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶಮೇವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆ. ಭಾಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರುಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ಇಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರೀ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ನೋಡಕ್ ಹೋದೆ, ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿವಶಿರೋ ಭಂಗಪಜ್ಜಾನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ.